uči se da ljubiš, bližnji spremi se, moj čeda, s tevo ljubov rodeni. Sine moj, jaz tatko, nebesen sum tvoj. Sine moj, jaz tatko, nebesen sum tvoj. Da čekoriš o ljubovta, da ljubiš kako Isusa, da prostuvaš i ne osuduvaš. Sine moj, jaz tatko, nebesen sum tvoj. Sine moj, jaz tatko, nebesen sum tvoj. Krv ta tvoja se proleja, na krst od zavet ostavi, obleči se. Mir vam se, što mi treba, tvoja ta svetlina. Prosti mi, Oče, grešev pred tebe i pred nevotom. Tatko moj, zvoruje ti niz mene, neka se koje slovo i dopre onije što ima potreba od tvoja ta ljubav. Neka bide živo slovo što prodira pod dlaboko cekakov meč, što ne se vraća prazno, so dvoostar meč i mečot na duho, što gi raskinuva site prangi, što satana te gi frlil vrz luge to, za da ne može da se vratat po pripadnost, da bidat sinovi na Sevišnjot, da bidat sinovi Božji, tuko ostanuvat i jadat od drvoto na poznanijeto, na dobroto i zloto. Ostanuvat sinovi čovečki koji znat što je dobro i zlo. A koliko znat i kako znat što je dobro i zlo, vi možete da vidite. Vi možete da vidite što se slučava na zemlji. Dela 19, 21. stih. Ako ga svrši toa, Pavle naumi, otkako tja mine Makedonija i Ahaja. Pazite, Makedonija i Ahaja, imenuvanje koje je zapišano od sami od Bog. Nije danes imame spor da ne dozvoluvame jedan narod koji je pravoslaven, ne dozvolilo na drug pravoslaven narod da se narekува makedonski. Što gledate, jada to drvoto na poznanijeto, na dobroto i zloto. Znat što je dobro i zlo. Ako ga se svrši to, a Pavle naumi, otkako kja mine Makedonija i Ahaja, da odi vo Jerusalim, pa reče, štom ke bidam tamu, ke treba da go vidam Rim. Či Pavle postapuva voden od duhot. Duhot go vodi vistinski od Hristov sluga. Znači, koga bef jedno vreme, ka jedan sotrudnik Zlate od Režanovce, ke oprašam, da li može da dade me predstava po manastirot, koga gi sobiraše nosite. To mi reče da go prašam Boga. Vidite, togaš bef, to beše 10-15 godini, neutvrden vo vera, da me nerviraše to zošte, on tje go praša Boga, znajte, a deneska i sami od postapovom taka. I prati vo Makedonija, apostol Pavle, 20 svoji prislužnici, to znači duhovna naši otec, Timotej i Erast, i samostana izvesno vreme vo Azija. Po to vreme se sozdade golem bunt protiv patod gospodov.
како и секаде кога ќе почнете да зборувате за Исус или за Отецот, ги фаќа нервоза. Некој си златар по име Димитрий, пазете сега суштината. Некој си златар по име Димитрий, кој правеше сребрени храмови за Артемида. И на занаечиите им овозможуваше со тоа немала заработувачка. Во проблемите на луѓето секогаш е сребролюбието кое е најголемо зло, како што вели Исус. Значи, повторно заради заработувачка станува збор. Ги повика Нифа и други работници кои работеа околу такви работи и им рече: другари, пошто по сребролюбие, познато ви е дека од таа работа зависи нашата благосостојба. Така да ние денеска имаме водачи кои се исто така другари по сребролюбие и го водат овој народ, вас го водат светот заради материјална полза, а гледате и слушате, прават отстапки со сатаната на штета на секого од нас. А гледате и слушате дека не само во Ефес, туку скоро во цела Азија, тој Павле убеди доста народ велејки дека не се богови оние што се прават со човечки раце. Не се богови оние што се прават со човечки раце. Значи, сето она што е направено со човечки раце, слики, фрески, кипови, градби, затоа постои опасност. Затоа е пишано: ќе го урнам храмот за 3 дена, ќе го подиграм. Исус зборува за друг храм, нема повеќе од храмови. Затоа постои опасност не само нашиот занает да биде презрен, значи зборува за занает, за бизнис, туку и храмот на великата Божица Артемида, за да се смета за безвреден на онаа која почитува цела Азија и Вселената. Значи, ти имаат култ кон женски божества, на некој начин тој е пренесен во богородичното христијанство. Значи, ова го зборувам од љубов, бидејќи Исус треба да се слави, Отецот Небесен. Се што ќе побарате во моје име од Отецот ќе ви се даде. А во католичката и православната црква се прави култ кон Богородица, што е скршнување од патот на Исуса. Сетне и упреку јас не зборувам само од себе, туку од оној што ме пратил. Ти зборувај низ мене, татко мој. Пробајте да се молите само на Исус и да го повикате Исус, да видите дали има разлика. Прашајте: татко мој, дали треба да се молам на други или само на Исус и на тебе? Кога го слушнаа тоа, значи целата Вселена ја почитува. Која Вселена? Тие што се паднати, кога го слушнаа тоа, се исполнија со гнев и почнаа да извикуваат велики: велика е Артемида Ефеска. Наместо Исус и Отецот Небесен, семокниот Бог, Артемида Ефеска, и целиот град се побуни. Еднодушно се втрчаа во театарот, влечејќи ги со себе македонците. Тоа сте вие, македонците, Гај и Аристрах, Павловите сопатници, кои во театарот во Ефес го проповедале светото Евангелие. Денеска постојат народи кои велат: нема македонци. Јадат од дрвото на познанието на доброто и злото. Бог напишал дека има македонци. Има македонци, тие велат: нема македонци. Бог што составил човек да не разделува. А кога Павле сакаше да влезе меѓу народот, учениците не го пуштија, за да не му се случи нешто. Значи, тој воопшто не се плаши, туку оди. Исто така некои од азиските началници, бидејќи му беа пријатели, испратија кај него и го молеа да не се појавува во театарот. Театар место за гледање, собрани, да ја слават великата Божица Артемида, која ја цака целата Вселена. Например, денес како ќе направите паралела со Богородица и женските божињи, светии, тој само пренесен култ, бидејќи кога христијанството влезе во цар Константиновата империја, тој им дозволи локалните верувања антички пред христијански да ги внесат во христијанството, и тие направиле компромис. Компромис со што? Така едни извикуваа едно, други друго, како и денеска во Македонија, зашто меѓу нас собраните владееше безредие, а повеќето од нив не знаеа зашто се беше собрал народот. По предлог на јудејците беше извикан меѓу народот Александар. Повторно еден Александар кај евреите. Александар даде знак со рака, сакајќи да одржи одбранен говор пред народот. Но кога дознаа дека е јудеец, антисемитизам.
Јудејците кои го распнаа Исуса дојде кај своите и своите не го примија. Сите извикаа во еден глас и почнаа да викаат околу 2 часа. Велика е Артемида Ефеска, јас ви велам, вистина ви велам. Само Исус е велик, бидејќи во него пребива семокниот Бог и тој е видлив во него. Нема ни еден праведен, нема кој да го бара Бога. А градскиот писар кога го смири народот рече: луѓе ефесци, кој човек не знае дека градот Ефес е чувар на великата божица Артемида и нејзиниот кип паднат од небото. Пазете, сатаната и неговите демони се фрлени и паднати на земјата. Како падна сатаната. Значи, Артемида и нејзиниот кип паднат од небото и они си прават после свое царство, паралелно. Зашто Твое е царството, Негово е царството, на Отецот Небесен Исус. И силата, и славата е Негова. Славата е Негова, не ја дели славата со никој. За да разберете дека сите ние синови Божји, ни еден псалм кој вели: синови на Севишниот, но ќе умрете како луѓе, паднати како кипот на Артемида. Што ме тоа? Пак неспорно вие треба да бидете мирни и да не правите ништо непромислено. А вие сте ги довеле овие луѓе кои ниту храмот на Артемида го ограбиле, значи читаме дела 19, 37 стих, ниту пак божицата ваша е хулат. Знаете, бродот тоне, сите се молат на своите богови и она спие на дното на бродот. И му велат: имаш ли ти Бог, помоли се на твојот Бог. И тој им вели: мојот Бог создал се. И мојот Бог создал се, брати и пријателе. Се создал тој. Ова што го гледате зад мене паднат дух, материја на земјата. Затоа е создадена земјата. За да можеме да дојдеме во луѓе, да се овоплотиме во тело и да го избереме Исус и да се вратиме во Негова припадност. Да престанеме да јадеме од дрвото на познанието на доброто и на злото, да знаеме ние самите што е добро и зло. Ако пак Димитри и занечиите што се со него имаат нешто против некого, тие се бизнисмените, затоа постојат судски собери, има и проконзули, нека се тужат едни со други. Во Македонија се тужат. Власта го владее судството, вие гледате дека единствено можна правда е Божјата правда, да ја чекаме. Да ја чекаме. Ако пак нешто друго барате, тоа ќе биде решено со законско решение, зашто постои опасност да бидеме обвинети за бунт поради денешнава работа, бидејќи нема никаква причина со која можеме да го оправдаме овој собир. Штом го рече тоа, го распушти собирот, значи збори за моментот кога занечиите од Ефес го напаѓаат Павле и тајфата, бидејќи ќе им пропадне бизнисот, сребролюбието е најголемо зло. И хулат на Бог и велат дека Артемида, која е падната, навистина е падната. Тој уште еден паднат син Божји кој станава демон на земјата од ангел. Вавилонство, да се славиш сам себе. Сатанство, ти да бидеш над сите. Кога стигна вревата, Павле ги повика учениците, откако им даде упатства, се прости со нив. Учениците на Исус. Ученици, ако останете во моите слова, ако останете во неговата љубов, сте негови ученици и он ќе ве учи. И тргна на пат кон Македонија. Еве овде пишува дека има Македонија. Како тогаш вие велите дека нема Македонија, а велите дека сте во Исус, значи Исус лаже? Интересно. И пазите сега, ако ги мина оние места и им даде многу упатства за верните, тој пристигна, овде пишува, Грција. Интересно. Во други препеви вели Хелада. Ако на претходно место вели Македонија и Ахаја, сега има други именувања. И вие можете да забележите дека тоа е интервенција на некој што се дрзнал да го менува Светото Писмо. Ако на повеќе места пишува Македонија и Ахаја. Еден препев вели Хелада, друг вели Грција. И бидејќи, но тоа не е тема, Бог ги дава имињата на народите. Ако тој дал да има македонци, тогаш има македонци. Јас сум македонец. Човек што го повикува Бог. Дојди во Македонија и помогни ни. Таму остана 3 месеци, бидејќи јудејците направија заговор против него, кога сакаше да отплови за Сирија, која денеска ја бомбардира, тој реши да се врати преку Македонија.
Та Македонија, слава ти, татко мој, што си ја запишал Македонија, за да бидам македонец кој го повикува Исуса. Исусе, дојди во Македонија и помогни ни. До Азија го придружуваше Сосипатар Пиров од Верија, а солуњаните Аристрах и Секунд од Солун. Гај од Дерва и Тимотеј и азиците Тихик и Трофим, тие отидоа порано и не чекаа во Троада. Значи, видите, зборуваме за еден принцип на движење, каде го носи духот апостол Павле и го сее семето. А ние отпловивме од Филипи под дните на бесквасници и за 5 дена пристигнавме во Троада, кај нив, каде што поминавме 7 дена. Слава ти, Господи Исусе Христи. Во првиот ден на седмицата, кога се собравме да прекршиме Леб, Павле, бидејќи на другиот ден сакаше да тргне, расправаше со нив и го продолжи словото до полнок. Ние имаме ни собери, се собираме, знаете, тие би можеле да траат многу часови, но луѓето се врзани со превоз. Кога го славите Исус, кога во дух сте заедно, времето наеднаш престанува да тече. Се расширува, зашто горе Божјото царство слегува во вас внатре, таму нема ни време, ни простор, ни свест, туку е се едно, бесконечно, се присутно. Во горната одеја, каде што се бевме собрали, имаше доста светилки, пазете сега, а едно момче по име Ефтих седеше на еден прозорец и совладано од длабок сон за слава Божја, додека Павле зборуваше многу, се помрдна во сонот и падна од третиот кат и го дигнаа мртво. Некогаш се случуваат некои работи за слава Божја, кога го прашуваат зошто е тој слеп. За славата Божја да се види во него. Павле пак штом слезе, се спушти врз него, го прегрна и рече: Исусов слуга, не создавајте немир, зашто душата негова уште е во него. Во духот. А потоа, како се качи горе, прекрши Леб, го проба. Кратка молитва и го остави. Кога се молите, немојте употребувате многу зборови како незнабожците, зашто тие мислат дека за своите многу зборови ќе бидат услишени. Вие пак немојте да бидете како тие, зашто нашиот Отец знае од што имаме нужда. Доаѓа и му вели: татко мој, ова момче падна во името на Исус. А потоа, како отиде да јаде Леб, кога се качи горе, прекрши Леб, го проба и зборуваше долго, дури до взори. Ја продолжи службата, отпатува. Тогаш го доведоа момчето, откако отпатува, живо. И тоа многу ги утеши. Слава ти, Господи Исусе Христе. Ние отидовме порано со кораб, дела 20-13, и отпловивме во Асос, откаде што имавме намера да го земеме Павле, зашто сакаше таму да патува пеш. Така ни беше порачал. Кога се сретна со нас во Асос, го зедовме во коработ и дојдовме во Митилина. Дневник како се водело апостолството. Ако го отпловивме оттаму, на вториот ден застанавме спроти Хиос, а следниот ден стигнавме во Самос и откако престојувавме во Гилија, на вториот ден дојдовме во Милет, и во тоа време Павле реши да помине покрај Ефес, да не се задржи многу во Азија, зашто се брзаше да биде во Ерусалим на денот на Педесетница. Но од Милит прати во Ефес да ги повика црковните старешини, и кога дојдоа кај него, тој им рече: вие знаете дека од првиот ден од како дојдов во Азија, го минува времето со вас. Татко мој, зборувај ти неизмерен, нека секој збор, живо слово ги допре сите оние кои имаат потреба од твојата љубов. Служејќи му на Господ со голема понизност и многу солзи, служејќи му на Господ, на Таткото Небесен, со голема понизност и многу солзи за сите други во искушенија, што ми се случуваа заради лошите замисли на јудејците, дојде кај своите и своите не го примија. Ете како се однесува еден Христов слуга, со голема понизност и солзи за сите оние искушенија заради добри, заради браќа што не се во Исус, дека не пропуштив да ви соопштам ништо од она што е полезно и да ве поучувам на јавни места и по куќите, сведочејќи им сериозно и на јудејците и на елините. Елини, припадници на царството на Александар Македонецот, за покаяние пред Бога. Господе, погрешив пред Тебе, татко мој.
и пред небото. Што погреши? Па знаеш што е добро и зло, со што си на земјата, ако не си погрешил, зашто не си во дух, зашто си во тело. Адам јадеше од дрвото на познанието на доброто и злото. Сатаната е фрлен на земјата. Паднате како кипот на Артемида. Штом си на земјата или си спуштен ангел. Ете, јас го праќам мојот ангел како Јован да го приготви патот пред тебе, значи тој е пратен ангел. Имаш паднат ангел кој е демонска природа, сатанска природа. За покаяние пред Бога и вера во нашиот Господ. Вера. Што значи вера? Да постапуваш како Исус, да љубиш како Исус, да го завртиш другиот образ како Исус. Никога да не осудиш, да се радуваш на се што доаѓа, да ја пиеш горката чаша, да бидеш Исус. Јас не живеам туку, Исус живее во мене. Апостолот Павле, ете сега поттикнат од Духот ќе бидеш тогаш и ќе појдеш одам во Ерусалим, не знаејќи на што ќе најдам таму. Освен за она кое Духот Свети го посведочи по сите градови, велејки дека ме чекаат окови и маки. Тој е свесен дека го чекаат окови и маки. Окови е самото тело во кое сте ви оковани. Маките се телесни. Битка во вас внатре со телесниот човек, да порасне телесниот, да умре духовниот, да се разбуди. Но јас не се грижам за ништо, ниту јас, ниту пак ми е мил животот, ниту јас. Доволно е само да стигнам до крајот на патот. Слава ти, Господе Исусе Христе, и службата што ја примив. Те сакам, Господе Исусе Христе, од Господа Исуса Христа, да го посведочам Евангелието на Божјата благодат. По благодат сме спасени. Ако го избереме Исус, ако умре стариот човек, престанеме да јадеме од дрвото на познанието на доброто и злото, не бараме вавилонски да се стекнеме ние со име, не сакаме како сатаната да бидеме над другите, туку како Исус да бидеме слуга на сите. И сега ете, јас знам дека нема веќе да го видите. Апостол Павле вели, лицето мое сите вие, меѓу кои одев и го проповедав Царството Божјо, Царството Исусово, Царството на Отецот, Царството на љубовта. Слава ти, Господе Исусе Христе. Затоа во денешниот ден би сведочам дека сум чист од крвта на сите, бидејќи не пропуштив да ви ја соопштам во целост волјата Божја. Видите, тој израз од крвта, бидејќи со крв се чистеле. Крвта ваша на главите ваши. Крвта ваша на главите ваши. Јас сум чист. Дела 18:6 од сега одам кај незнабожците, бидејќи не пропуштив да ви ја соопштам во целост волјата Божја. Грижете се пак за себе. Порака и за целото стадо. Кое стадо? Денеска поделено, во кое Духот Свети ве постави за епископи. Духот Свети, ако ве поставил за епископи, да ви го отвори Господ срцето. Ако не ве поставил, не барајте мнозина да бидете учители, по големо осудување ќе добиете. За да бидете пастири на црквата на Господ и Бог, која ја придоби пастири на неговата црква, не на вашите цркви. Некој држи таткова жена. Црквата на Отецот вели дека е негова, која ја придоби тој со својата крв, бидејќи знам дека по моето заминување ќе се втурнат меѓу вас лути волци, кои нема да го штедат стадото ни тогаш ни сега, а од вас самите ќе произлезат луѓе што ќе зборуваат искривено, за да ги одвлечат уцениците заедно со себе. Луѓе што зборуваат искривено, не го бараат своето, го бараат своето, не она на Исуса Христа. Затоа бидете будни и помнете дека цели 3 години, дење и ноќе, не престанував со солзи да поучувам секого од вас.
А сега, браќа, ве предавам на Бога, на Отецот и на Словото на Неговата благодат. Тој може да ве унапреди подобро и да ви даде наследство. Он ќе ве унапреди, Он ќе ве постави, Он ќе ве учи. Отецот Небесен во Исус, меѓу сите посветени. Од никого не побарав ни сребро, ни злато, ниту пак облека. Апостол Павле во Духот, сами знаете дека за потребите мои на оние што беа со мене ми послужија овие мои две раце. Со себе покажав дека така треба да се трудите да им помагате на немокните, христијанин, да им помагате на немокните, да им помагате на немокните, а исто така и да ги помните зборовите на Господ Исус, зашто тој сам рече: поблажено е да се дава. Поблажено е да се дава, отколку да се прима. Што? Се. Време, простор, љубов, материјални добра, духовни добра. Бесплатно добивте, бесплатно давајте. И Господ ќе ви наполни, ќе видите чаша која се прелева. Кој е жеден, нека дојде при мене да пие, вели Исус. И од неговата утрба ќе потечат реки од жива вода. Амин. Кога го рече тоа, клекна на колена, Исусов слуга и се молеше. Тогаш сите плачеа и гушкајки го Павле околу вратот. Го целив, свет целив, целив со Исус. Исцелување, целувка во Бог. Нажалени најмногу од зборот што рече дека нема веќе да го видат лицето негово и го спратија до коработ во кој секој од нас еден ден ќе треба да фати. Накај царството на небесата да помине низ огнот на љубовта. И ако делата негови се добри, ќе останат, ако не, ќе биде оштетен, ќе изгорат и самиот ќе биде оштетен за да се спаси. Простувајте си едни на други, како што и јас ви простив, рече Исус. Не дозволете омраза да завладее. Се уште не сте способни. Дали сме способни да ги љубиме непријателите, да им ги простиме гревовите, да постапуваме како Исус? Дали се уште се лутиме, не сакаме добро на оние што не се како нас? Им посакуваме зло, значи практицираме зло. Тогаш сме во сатанскиот круг. Дали можеме да го завртиме и другиот образ? Проверете Матеј 5, 43-45, Лука 6, 27-35. И дали сме далеко од тоа да бидеме вистински негови представници на земјата? Што подразбира да бидеш Исусов представник? Да постапуваш како Исус, да љубиш како Исус, да простуваш како Исус, да се радуваш како Исус. Те сакам, Господ Исусе Христе. И да велиш, не живеам јас, туку Исус живее во мене. Тогаш ти се претопуваш во љубов, тогаш ти се усовршуваш во љубов, тогаш ти пребиваш во љубовта. Кој пребива во љубовта, пребива во Бог Отецот. Целив, свет целив, се исцелив. Мир вам до Божиот царство небесно. Оној стих кој вели нема повеќе да има ни јудејци, ни елини, ни машко, ни женско, ни роб, ни слободен, подразбира ако сме во Исус. Сето друго е беззначајно, но ако не сме во Исус, ние јадеме од дрвото на познанието на доброто и злото. Ние сме вавилонци, не се разбираме, сакаме да си скачиме највисоко, како сатаната. И се уште сме во гревовната природа. Татко мој, во името на Исус, исцелување за сите оние што ќе речат: те сакам, Господи Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми. Дојди во мојот дом и помогни ми. Дојди во моето семејство, Исусе, и помогни ми. Дојди во мојата земја и во Твојата Македонија и помогни ни. Амин.
sovrši se, da ljubiš bližnji spremi se, moj čeda, stevo ljubov rodeni. Sine moj, ja statko nebesen sum tvoj. Sine moj, ja statko nebesen sum tvoj. Da čekoriš vo ljubov ta, da ljubiš kako Isusa, da prostuvaš i ne osuduvaš. Sine moj, ja statko nebesen sum tvoj. Sine moj, ja statko nebesen sum tvoj. Krv ta tvoja se proleja, na krst od zavet ostavi,